વર્ષ 2022-23 બેચના 9 આઈપીએસ અધિકારીઓને પોસ્ટિંગ મળ્યું છે। અંકિતા મિશ્રા, ઘનશ્યામ ગૌતમને પોસ્ટિંગ મળ્યું છે। અક્ષેશ એન્જિનિયર હર્ષ શર્માને પણ પોસ્ટિંગ મળ્યું છે। આ ઉપરાંત ગૌતમ વિવેકાનંદન, વેદિકા બિહાનીને પણ પોસ્ટિંગ મળ્યું છે। નવીન રેપુડી, વિકાસ યાદવ, સંદીપ ટીને તાલીમ પૂર્ણ થતાં આ તમામને એએસપી તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। गौतम विवेकानंदन, वेदिका बिहानी ने पोस्टिंग मळ्युं छे। आ उपरांत नवीन रिपुड़ी, विकास यादव, संदीप टीने ने पण पोस्टिंग मळ्युं छे। तालीम पूर्ण थता आ तमामने एएसपी तरीके नियुक्ति आपवामां आवी छे। वर्ष 2022-23 बेचना आ 9 आईपीएस अधिकारीओ छे जेमने पोस्टिंग मळ्युं छे। आईपीएस मनोज शशिधर ने डीजीपी तरीके प्रमोशन मळ्युं छे। शशिधर हाल सीबीआई में कार्यरत है। आईपीएस राजू भार्गव ने डीजीपी तरीके प्रमोशन मळ्युं छे। 4 आईपीएस ने डीआईजी थी आईजी तरीके प्रमोशन मळ्युं। आ उपरांत परीक्षिता राठौड़ ने आईजी तरीके प्रमोशन मळ्युं छे। दिव्या मिश्रा, सौरभ तोलंबिया ने पण प्रमोशन मळ्युं छे। विपिन भद्रन ने पण प्रमोशन अपायुं छे। एज बेचना मकरंद चौहान ने पण प्रमोशन मळ्युं छे। अमदावाद में ट्रेन में बॉम्बनो मैसेज अफवा साबित थयो छे। सोमनाथ थी जबलपुर जती ट्रेन में बॉम्बनो मैसेज मळ्यो हतो। बॉम्बनो मैसेज अफवा होवानुं सामे आव्युं छे। बॉम्बनो कॉल रविराज नामना युवके कर्यो हतो। रविराजे 100 नंबर पर फोन करीने माहिती आपी हती। हूँ जामनगर उडावी देवानो छुं तेवी चीमकी उच्चारी हती। जामनगर में पिता पुत्र वच्चे बोलाचाली थई हती। मगफळीना भावना प्रश्नने लईने बंने वच्चे बोलाचाली थई हती। त्यारे बोलाचाली बाद रविराज चाल्यो गयो हतो। एक ट्रेन में पण बॉम्ब मूक्यो होवानुं तेणे कह्युं हतुं। विरमगाम रेलवे स्टेशन पर जबलपुर सोमनाथ जो ट्रेन आवेली है तेनी अंदर पण विरमगाम टाउन पुलिस स्टेशन, जीआरपी, आरपीएफ, एसओजी अमदावादनी टीम द्वारा सघन चेकिंग करवामां आवेलुं। ते दरमियान चेकिंग दरमियान अमदावाद कालुपुर रेलवे स्टेशन खाते थी जे सदर शंकास्पद व्यक्ति है रविराज सिंह रणजीत जाडेजा तेनी जीआरपी अमदावाद और आरपीएफ अमदावाद द्वारा कालुपुर रेलवे स्टेशन खाते धरपकड़ करवामां आवेली है और तेमनी हालमां पूछपरछ चालू है। कालुपुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग नामे उघाड़ी लूंट चाली रही है। वीआईपी पार्किंग नामे पार्किंग कॉन्ट्राक्टर लूंट चलावी रह्या छे। कार पार्किंग चार्ज अमदावाद एरपोर्ट करता पण वधारे छे। 12 कलाक पार्किंग 900 रुपया जयरे 24 कलाक 2100 रुपया चार्ज थई रह्यो छे। प्रथम 6 कलाक माटे पार्किंग प्रति कलाक 50 रुपया, 6 कलाक पूर्ण थया पछी प्रति कलाक 100 रुपयानो चार्ज वसूलवामां आवी रह्यो छे। हाँ मास्टर, मोटा भाई, अरे अँ तो खरा 1 मिनिट આપણે સવાર લઈ જવાની છે। સવારે કેટલા વાગે? સવારે 10-11 વાગે। 12 કલાકના 900 રૂપિયા છે, 20 કલાકના 50 રૂપિયા, 100 કલાક પછી 20 કલાકના 100 રૂપિયા। કેટલા કહો છો? 900 900 છે। એટલે 12 કલાકના એમની 1 કલાકના 50 જ નથી? 1 કલાકના 50 તો 6 કલાક સુધી 6 કલાક ઉપર જાય ટાઈમ તો 2 કલાકના 100 રૂપિયા છે। હા तो आपलू कार्ड बार्ड हे आप लगायेलू रेट कार्ड रेट कार्ड है ना क्या है तो हाँ एम नहीं कलाक 50 गणो तो आरोही एंटरप्राइज कंपनी का नाम है और हर 1 घंटे के 50 रुपये हैं यहाँ पे और 6 आवर के बाद हर 1 घंटे के 100 रुपये हैं। 6 घंटे के मतलब 50 रुपये, अगर 6 घंटे से अधिक हो जाते तो फिर हर 1 घंटे के 100 रुपये लगते हैं। वो बोलते हैं पहले बोलते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा क्यों हो गया, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से रेलवे टेंडर पास करती है और वही रेट देती है तो उस हिसाब से है। तो उनको बताते हैं कि 1 घंटे के ही 50 है। खरेखर आ भाव तो एवो छे कि जाने
શાહરૂખ ખાનની ગાડી આવતી હોય બરાબર છે અને જે વીઆઈપી પાર્કિંગમાં જે ભાવ વસૂલવામાં આવતો હોય એ સામાન્ય નાગરિક પાસેથી વસૂલવામાં આવી રહ્યો છે. 3 દિવસનું 12 કલાકનું 900 રૂપિયા છે એટલે 24 કલાકના આપણે 1800 રૂપિયા થયા. જ્યાદાતર છે ને રેલવે સ્ટેશનની અંદર પિકઅપ માટે કોઈ ટ્રાફિક ટાઈમમાં કોઈ ટેક્સીવાળો છે ને આવવા માટે તૈયાર નથી. એનું કારણ એક જ છે, કાં તો જો અત્યારે હાલ મેં આ ગાડી પાર્ક કરી છે બરાબર છે, 1 અવર 1 કલાકના 50 રૂપિયા મેં આપ્યા છે. હવે 1 કલાક ઉપર 5 મિનિટ જશે ને તો બી બીજા 50 મારે પે કરવા પડશે, અથવા 1 મિનિટ જશે તો બી એ લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ 1 કલાક તમારો પૂરો થઈ ગયો, તો 100 રૂપિયા ચાર્જ ફોકટનો આપવો પડે બરાબર. હવે વાત જે રીતે થઈ એ મુજબ કે 900 રૂપિયા 12 કલાકના છે, એટલો પાર્કિંગ ચાર્જ તો છે ને સાહેબ એરપોર્ટમાં બી નથી. વીઆઈપી પાર્કિંગ મળ્યું. આજે આરોઈ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની કંપનીને વીઆઈપી પાર્કિંગ આપવામાં આવ્યું. 12 કલાકના 900 રૂપિયા અને દર 6 કલાક પછી 100 રૂપિયા વધી જાય. 24 કલાક ગાડી મૂકો તો 2100 રૂપિયાથી પણ વધારેની લૂંટ કરવામાં આવે. આજે સરકારને આટલા કરોડો રૂપિયાનો ટેક્સ ચૂકવીએ છીએ. સરકારને ડાયરેક્ટ ટેક્સ, ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ બધી વસ્તુ ચૂકવીએ છીએ, પણ તેમ છતાં આજે સરકાર આ લોકો એક પ્રાઇવેટની જગ્યાએ ફ્રી પાર્કિંગની સુવિધા નથી આપી શકતા. નીચે પાર્કિંગ કરો તો સસ્તો ભાવ છે, નીચે ફક્ત 30 કે 40 ગાડીઓ મૂકી શકે એટલી જગ્યા છે, અને નીચેનું પાર્કિંગ ફૂલ થઈ જાય ત્યારે ઉપર પાર્કિંગ કરવા આવો ત્યારે આ રીતે ખુલ્લી લૂંટ કરવામાં આવી રહી છે. સરકારને વિડીયોના માધ્યમથી કહીએ છીએ કે વારંવાર અમારા જોડે રજૂઆત આવી રહી છે, વારંવાર લોકોની ફરિયાદ આવી રહી છે કે સરકાર ખુલ્લી લૂંટ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનની અંદર ચલાવી રહી છે. આ તરફ સુરતની SVNIT કોલેજના વિદ્યાર્થી દ્વારા આપઘાત કરવામાં આવ્યો છે. હોસ્ટેલના બીજા માળેથી પડતું મૂકી તેણે આપઘાત કર્યો છે. ગત રાત્રે વિદ્યાર્થીએ બીજા માળેથી પડતું મૂક્યું હતું. હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું છે. મૂળ કેરળના 20 વર્ષીય અદ્વૈત નાયરનું મોત થયું છે. આપઘાતને લઈ હોસ્ટેલના વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. એમ્બ્યુલન્સ સમયસર ન આવતા વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. આ ઉપરાંત હોસ્ટેલ તંત્ર સામે પણ વિદ્યાર્થીઓએ આક્ષેપ કર્યા હતા. હોસ્ટેલમાં સુવિધાનો અભાવ હોવાનો આક્ષેપ કરાયો. મૃતક છેલ્લા 4 મહિનાથી કોલેજ જતો નહોતો જતો છતાં પરિવારને જાણ કરી ન હતી. માર્ક્સ ઓછા આવ્યા હતા એટલે ડિપ્રેશનમાં હતો. પોલીસે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. स्टूडेंट की कोई मांग नहीं है. स्टूडेंट की मांग ये है कि जो है जिस समय फ़ोन किया गया है वो एम्बुलेंस जो है लेट आई है. अब वो एम्बुलेंस लेट आई है, इसको जो है तहकीकात का विषय है. कब फ़ोन किया गया था, कब जो है एम्बुलेंस जो है पहुंची है, कब एम्बुलेंस लेके गए हैं. जो सिस्टम है उन्होंने सुपरवाइज़र ने जो है एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया. एम्बुलेंस फ़ोन आने के बाद वहाँ से चली गई. जाने के बाद वो हमारे जो डॉक्टर हैं संजय शाह, वो उनसे हॉस्पिटल से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे. वार्डन टीम जो थे बच्चे वहाँ पे जाते हैं हॉस्पिटल तक, उसके साथ रहते हैं, उसकी प्रोसीजरल मैटर में वो इन्वॉल्व होते हैं. 24 घंटा तपास में 24 घंटा तपास में हो गया आपको. इसमें 11 बजे की घटना है ना, आपने तपास ही नहीं की. नहीं तो चलते हैं ना, हमारे पास जैसे फैक्ट आएगा तो हम उस पर बोलेंगे. कल रात की घटना है, आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ है. अब बच्चों को बोला जा रहा है कि 2 दिन का समय दीजिए. हम लोग बच्चों को बोला जा रहा है 2 दिन का समय. हमारे पास बच्चों की जो इंफॉर्मेशन आई है, जो लिस्ट इसके लिए ये जो आई है, इसका जो क्या उस पर हम कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको बोल रहे हैं कि 2 दिन का टाइम. वार्डन कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है. उस दुर्घटना को बचाया जा सकता था. जिस लड़के की जान गई उसको बचाया जा सकता था. वहाँ पे जो हमारे वार्डन है ना वो आए, ना कोई भी जो सुपरवाइजर है वो आया, ना जो वहाँ पे एम्बुलेंस आनी चाहिए 2 मिनट में एम्बुलेंस. यहाँ पे कैंटीन खड़ी है, 2 मिनट का रास्ता आना चाहिए था, आधा घंटा तक कोई नहीं आया. वो लेटा पड़ा था वहाँ. हमने उसको अपने दोस्तों ने उठाया, अपनी एम्बुलेंस से बाहर बुला के ले गए, ना कोई मदद करने आया. अभी हम जवाब मांग रहे हैं तो सभी अंदर घुसे बैठे हैं. जो कॉलेज की डिस्पेंसरी है उसमें से जो डिस्पेंसरी वाला है वो पैरासीटामोल की गोली लेके आए. वो 5th फ्लोर से सुसाइड किया. उसको बचाने के लिए पैरासीटामोल की दवाई लेके आए. और रात को 12:30 बजे तक ना कोई वार्डन, ना कोई सुपरवाइजर, ना कोई चीफ वार्डन हॉस्पिटल पहुंचा है. कोई भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा. उसके साथ स्टूडेंट गए हैं एम्बुलेंस में और आज कोई जवाब देने को तैयार नहीं है. हमसे बात तक नहीं कर रही है. 5 साल से वार्डन है और कोई बात करने को तैयार नहीं है. क्या गारंटी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो कल हुआ है? जवाबदेही किसकी है? कोई सामने नहीं आ रहा है जवाब देने को. अंदर बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम पीट देंगे. हम पीटने के लिए बैठे हैं? यहाँ जान की बात बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है. यहाँ पे हम में से कोई भी हो सकता था. 2 मिनट अगर बच्चे से कुछ गलती होती 2 मिनट लगता नहीं है कुछ भी पहुंचने में अपने तक और फाइन लगाने में. लेकिन ये एक बड़ी घटना जो हुई उसको लेते हुए इन्होंने कितना देर लगाया, आधा घंटा से ऊपर लगाया एडमिन को पहुंचने में, जो भी क्या है एम्बुलेंस से पहुंचने में.
પટ્ટા અને દારૂ પર વાક યુદ્ધ વચ્ચે ડેપ્યુટી સીએમ વડગામ જવાના છે. ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવી ગુરુવારે બનાસકાંઠાના પ્રવાસે છે. 4 તારીખે હર્ષ સંઘવી વડગામ, પાલનપુર અને ડીસામાં જશે. વડગામમાં લાઇબ્રેરીનું ઉદ્ઘાટન કરશે. પાલનપુર અને ડીસામાં પણ સ્પોર્ટ્સ સંકુલનું ઉદ્ઘાટન કરશે. સંઘવી ડીસામાં જાહેર સભાને સંબોધન કરશે. દમણ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી કરાઈ છે. પ્રમુખ તરીકે ધરમભાઈ બાબુભાઈ પટેલની વરણી કરાઈ. રીનાબેન પટેલ જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ બન્યા છે, જ્યારે જિલ્લા પંચાયતની 16 બેઠક માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને આ 16માંથી 15 બેઠક પર ભાજપની જીત થઈ છે. ટાટ પાસ ઉમેદવારોએ ધરણા યોજ્યા હતા. વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે ઉમેદવારો એકઠા થયા હતા. ધોરણ 9 અને 12માં ખાલી જગ્યા ભરવા માંગ કરવામાં આવી હતી. ચાલુ ભરતીમાં બીજો રાઉન્ડ બહાર પાડવા માટે માંગ કરાઈ. કચ્છની જેમ ધોરણ 9 થી 12માં ભરતી કરવા માટે માંગ કરાઈ. અમને અત્યારે ભરતીમાંથી જે છે રાખવામાં આવ્યા છે. અમે રહી નથી ગયેલા. બધા ઉમેદવારો લાયક છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે કે આની અંદર એ પ્રમાણે ગેરરીતિ જે છે દેખાઈ રહી છે. શિક્ષણ મંત્રીને જે છે અમે આગળ પણ એ પ્રમાણે રજૂઆત કરેલી છે અને અત્યારે પણ જે છે અમારી એ જ રજૂઆત છે કે 9 થી 12માં સેકન્ડ રાઉન્ડ જે છે જાહેર કરો. હવે જો કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા જે છે એકલા જો આ શિક્ષણની અંદર લાવવામાં આવતી હોય તો એક કામ કરો, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા જે છે આ મંત્રીઓની અંદર એ પ્રમાણે લાવો. 11 મહિનાના કરાર ઉપર એમને પણ રાખો, એટલે એમને ખબર પડે કે કેવી રીતના જે છે કે કામ થાય છે. તો પણ જે છે અમે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા જે છે કે એની અંદર કંઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા છે, થોડો સમય જે છે કે એ પ્રમાણે એની અંદર ચાલ્યા અને નિષ્ઠાપૂર્વક અમે અમારી ફરજ બજાવી. પરંતુ હવે જે છે કે જ્યારે ભરતી જે છે પૂરી થઈ રહી નથી તો નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજ જે છે અમે બજાવવા માટે તૈયાર છીએ, પરંતુ એના માટે તમે કાયમી ભરતી પૂરી કરો. તો શું આ જે છે કે આની આ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા જે છે મંત્રીઓના સામે રાખવામાં આવે તો મંત્રીઓ નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાનું કામ કરશે ખરી? આ જે છે સવાલ છે. અને એક કામ કરો કે બધાને જે છે જેટલા છે બધાને એ પ્રમાણે કે જે જ્ઞાન સહાયક આની અંદર લાવ્યું એમ શિક્ષણ સહાયક જે છે કે એ પ્રમાણે ભરતી જે છે પૂરી કરો અને મંત્રી સહાયક લાવો. ત્યારે એ લોકોને ખબર પડશે કે આ બધાનું જે છે જેટલા લોકોના દુઃખ દર્દ જે છે એ શું છે. વર્ષોની મહેનત છે સાહેબ અમારી, પરંતુ જે છે એની અંદર કોઈ પણ રીતે અમને જે છે ન્યાય આપવામાં આવી રહ્યો નથી. અને એટલા જ માટે અમારી એક જ રજૂઆત છે કે 9 થી 12ની અંદર સેકન્ડ રાઉન્ડ જેમ બને એમ જાહેર કરો. આ તરફ વાવ થરાદમાં કેનાલમાંથી પાણી છોડાતા પાકનું ધોવાણ થયું છે. રાછેણા માઇનોર 2 કેનાલમાં પાણી છોડાતા ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે. તૂટેલી કેનાલમાં પાણી છોડાતા ઘઉંના પાકને નુકસાન થયું છે. તંત્રની બેદરકારીના લીધે ઘઉંના પાકનું ધોવાણ થયું હોવાનું ખેડૂતોનો આરોપ છે. બનાસકાંઠાના અમીરગઢમાં ખાતરની અછતથી પરેશાની થઈ રહી છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય એ મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. નાતાના ધારાસભ્ય ક્રાંતિ ખરાડીએ કહ્યું, ખાતરની અછતથી ખેડૂતો પરેશાન છે. ખેડૂતો વહેલી સવારથી લાઈનો લગાવે છે. ખાતરનો રાજસ્થાનમાં કાળો કારોબાર થતો અટકાવવું પડશે. ખાતરના ડેપોના લોક તૂટશે તો જવાબદારી તંત્રની, તેવું તેમણે કહ્યું હતું. ખાતર ન મળે એનો મતલબ શું થયો? આ જે પેટ્રોલ હે તે ડીઝલ ભાડું કરીને આવે એના બે ખાતરના કટ્ટા આદિવાસીને જોઈએ એનાથી વધારે કોઈ હાલતા નહીં. એમનું શું કરે? ગમે અહીંયા ઇકબાલગઢમાં લાઈન જ લગાવે, બીજા વ્યક્તિ કોઈ લાઈનમાં હે નહીં. એનો નિયમ શું થયો? કટ્ટા હાલવા હોય તો હાલો ને વ્યવસ્થિત કરો એનામાં. મોરબીના 20,000 કરોડના વાર્ષિક ટર્નઓવર ધરાવતા સિરામિક ઉદ્યોગ પર કબજો જમાવવાની ચીનની મેલી મુરાદ ઇન્ડોનેશિયા ખાતે મળેલી બેઠકમાં નિષ્ફળ ગઈ. ભારતીય ડેલિગેશને ચીનની ચાલ પારખીને બિનજરૂરી ટેસ્ટ મેથડનો વિરોધ કર્યો હતો, જેના પરિણામે ચીનને વધુ એક આંતરરાષ્ટ્રીય લપડાક મળી છે. ઇન્ડોનેશિયામાં ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન વર્કિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી, જેમાં 29 દેશોના સભ્યો જોડાયા હતા. બેઠકમાં ચીનનો આશય નવું સ્ટાન્ડર્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફરજિયાત કરાવીને વિશ્વના અન્ય સિરામિક ઉદ્યોગોને સ્પર્ધામાંથી ખતમ કરવાનો હતો. ભારતના ડેલિગેશન સાથે અમેરિકા, ઇટલી, બ્રાઝિલ, ઓસ્ટ્રેલિયા, તુર્કી સહિતના દેશોએ પણ ચીનની આ કૂટનીતિનો સખત વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ભારતીય પ્રતિનિધિઓએ આ ટેસ્ટ મેથડ બિનજરૂરી છે અને તે વિકાસશીલ દેશોના ઉદ્યોગો માટે અવ્યવહારુ છે તેવું કહ્યું હતું. આ સફળ વિરોધના પરિણામે ચીન દ્વારા રજૂ કરાયેલું નવું સ્ટાન્ડર્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મંજૂર થયું નહીં, જેથી ચીનનું વૈશ્વિક સિરામિક માર્કેટ પર કબજો કરવાનું સપનું રોડાયું છે. કેમ કે એ જે સ્ટાન્ડર્ડ ચાઇના દ્વારા રજૂ કર્યું તો એ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણેની ટાઇલ્સ ચાઇનાવાળા પોતે જ બનાવી શકે, કારણ કે એ ટાઇલ્સ બનાવવા માટે તેની પોતાની પાસે એ પ્રકારનું મટીરિયલ છે. એ મટીરિયલ વિશ્વના બીજા કોઈ દેશો પાસે નથી. તો આમાં ચાઇના પોતાની મોનોપોલી રાખીને પોતાનો બિઝનેસ વધારવા માટે આવા ચોકઠા ગોઠવતું હોય છે. ત્યારે આ આઈએસઓની જે મિટિંગ મળી હતી ઇન્ડોનેશિયામાં,
એની અંદર વિશ્વના તમામ દેશોએ આ સ્ટાન્ડર્ડનો વિરોધ કર્યો. જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ દ્વારા અનુસૂચિત જાતિ સમાજ સાથે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સાથે આજે જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિ સમાજના અગ્રણીઓ અને સભ્યોએ કલેક્ટર અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, જેમાં રજૂઆત કરવામાં આવી કે કેટલાક અધિકારીઓ સત્તા સ્થાને બેસીને સરકારના નિયમો વિરુદ્ધ જઈને મનસ્વી નિર્ણયો કરે છે અને ચોક્કસ સમુદાયને ટાર્ગેટ કરે છે. આજરોજ અમે સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ સમાજ તરફથી જૂનાગઢના કલેક્ટરશ્રી એસપી સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપ્યું અને ડીડીઓ સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અને જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર જે વહીવટીતંત્ર છે, વહીવટીતંત્ર દ્વારા દબાણ ખુલ્લા કરવાની બાબતમાં, તે દબાણ અંગે કાર્યવાહી કરવાની બાબતમાં માત્ર દલિતોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે, એ આધાર પુરાવા સાથે અમે આપ્યું છે. સાબરકાંઠાના હિંમતનગર ખાતે છેલ્લા 3 માસથી હુડા યોજના રદ કરવાની માંગ સાથે ચાલી રહેલું જન આંદોલન હવે નવો અને આક્રમક વળાંક લઈ રહ્યું છે. અત્યાર સુધી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે શાંતિપૂર્ણ દેખાવો અને પદયાત્રા કરનાર આંદોલનકારીઓએ હવે શહીદ ભગતસિંહ અને ચંદ્રશેખર આઝાદના માર્ગે લડતને આગળ ધપાવવાનો દ્રઢ નિર્ધાર કર્યો છે. તે માટે 11 ગામના ખેડૂતો પાર્ટ 1નું આંદોલન પૂરું કરીને પાર્ટ 2ના આંદોલન તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. પાર્ટ 2 આંદોલન એ જલદ કાર્યક્રમોથી ભરપૂર હશે અને સરકારશ્રીને અમે એક વિનંતી અને એક મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ કે સરકારશ્રી વહેલામાં વહેલી તકે હુડા રદ કરે અને અમારા આ આંદોલનને સહકાર આપે. હથિયાર માગવાનું જમીન રક્ષણ અને પાક રક્ષણ માટે એક જોગવાઈ છે કે તમે હથિયાર મેળવી શકો છો. તો અમે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ 1000 ખેડૂતો અમારી અરજી રજૂ કરવાના છીએ અને 1000 હથિયારના પરવાનો માંગવાની માગણી મૂકવાના છીએ. અને બીજો કાર્યક્રમ જે ભૂતકાળમાં અમે સ્થગિત કર્યો હતો, એ કાર્યક્રમ ફરીથી હિંમતનગર બંધનું એલાન અમે જાહેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ આગામી 12/12/2025ના રોજ. ગુજરાતમાં કાગળ પર દારૂબંધી હોવા છતાં તેનો અમલ હંમેશા ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. ત્યારે બનાસકાંઠામાં દારૂબંધીનો મુદ્દો ફરી એકવાર ઉઠ્યો છે. આ વખતે લોકોએ જ સ્વજાગૃતિ બતાવી છે. પાલનપુરની છાપરા ગ્રામ પંચાયતે દારૂબંધી અંગે મહત્વનો અને ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. જો ગામમાં દારૂના કેસમાં કોઈ પકડાશે તો તેને ગ્રામ પંચાયતની કોઈ પણ સેવા નહીં મળે. જે વિસ્તારમાં દારૂનું વેચાણ થશે તે વિસ્તારને મળતી વિકાસની ગ્રાન્ટો પણ અટકાવી દેવામાં આવશે. 5000ની વસ્તી ધરાવતા ગામમાં દારૂની બધી એટલી હદે વધી ગઈ હતી કે અનેક યુવાનો નાની ઉંમરમાં જ મોતને ભેટ્યા હતા. દારૂને કારણે ગામનું શિક્ષણનું સ્તર પણ કથળી રહ્યું હતું. આ દયનીય હાલતે જોતા યુવા સરપંચની આગેવાની હેઠળ ગ્રામ પંચાયતે કડક પગલું ભરવાનું નક્કી કર્યું છે. ગામમાં બહુ દારૂ પડે છે, આજુબાજુ ગામડાઓમાં, એટલે અમારા ગામના લોકો બહુ જાય છે દારૂ પીવા, અને દારૂ પીવાને ઘણા એટલા મરી ગયા છે. અને અમારા ગામમાં વિધવાઓ બહુ છે અને ભણવા પણ બાળકોને એજ્યુકેશનમાં તકલીફ પડે છે. આ ગામમાં દારૂ બંધ થતો નહીં. હું સાપરા ગામમાં રહું, દારૂ બંધ થતો નહીં. નાનો છોકરો હોય, આદમી હોય તે રખડી રહે વાટમાં, ને દારૂ અમારા ગામમાં કોઈ સુધારો આવતો નહીં. તે કોઈ દિવસ સુધારો કરવો છે. એક પંચાયતનું લેટર છે, દારૂબંધી દૂર કરવા માટેનો શું નિર્ણયો કરાયા છે? સાપરા પંચાયત દ્વારા અમે એક લેટર બહાર પાડ્યો છે કે ગામમાં દારૂની ભઠ્ઠીઓ અમુક જગ્યા ગુપ્ત રીતે જે ચલાવે છે એમને બંધ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને ગામમાં વ્યસન મુક્ત થાય યુવાનો પેઢીઓ અને નાની ઉંમરમાં બહેનો વિધવા ન થાય એના માટે એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. અને જે આવું પંચાયતના નિયમ પ્રમાણે પાલન ન કરે તેમને પંચાયત દ્વારા મળતા લાભો, એમને જ્યાં વોર્ડવાઇઝ એમને વિકાસના કામો બી અમે ત્યાં નહીં કરીશું હાલ પૂરતા. ધવલ જોશી, સંદેશ ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. અમદાવાદના વાડજમાં એમડી ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. કમલેશ અને પત્ની રાજેશ્વરી બિશ્નોઈની આ મામલે ધરપકડ કરાઈ. 36.40 લાખનું 357 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ તેમની પાસેથી ઝડપાયું છે. મહિલા રાજસ્થાનથી એમડી ડ્રગ્સનો જથ્થો લાવી હતી. મહિલાનો મામાનો દીકરો લખનૌથી ડ્રગ્સ લાવ્યો હતો. આરોપી દંપતી રાજસ્થાનના ઝાલોર જિલ્લાના રહેવાસી છે. મહિલાને તેના મામાના દીકરા સુભાષે ડ્રગ્સ વેચવા કહ્યું હતું. મહિલા છેલ્લા 4 મહિનામાં 5 થી 6 વખત ડ્રગ્સ લાવી હતી. આરોપી સુભાષનું રાજસ્થાન અને અમદાવાદમાં ડ્રગ નેટવર્ક હોવાનું સામે આવ્યું છે. કુલ 36,40,000ના મુદ્દામાલ સાથે 357.700 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સનો જથ્થો પકડાયેલો છે. આ જે જથ્થો જે છે એ અખબારનગર વાડજ ખાતે ખત કોલોનીમાં રહેતા
કમલેશ બિશ્નોઈ તથા તેની પત્ની રાજેશ્વરી કમલેશ બિશ્નોઈ ના પાસેથી આ કબજો જે મુદ્દામાલ જે છે એ કબજે લેવામાં આવેલો છે. આ જે છેલ્લા 3 મહિનાથી આ પ્રવૃત્તિમાં એટલે કે સાંચોર ખાતેથી એમડી ડ્રગ્સનો ગેરકાયદેસર જથ્થો અહીંયા લાવી અને છૂટક વેચાણ કરતા હોવાનું પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જણાવેલું છે. હળવદમાં એક તબીબને શેરબજારમાં રોકાણના નામે 48.14 લાખની ઓનલાઈન ઠગાઈના કેસમાં પોલીસે 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને તેમના રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલમાં આ 5 આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને આ આંતરરાજ્ય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધારોને પકડવા માટે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. માર્કેટમાં રોકાણ કરીને ઊંચું વળતર મેળવવાની લાલચ આપી અલગ અલગ ટુકડામાં 48,14,000 જેટલી રકમ તેમની પાસેથી મેળવી હતી અને ત્યારબાદ તેઓએ પોતાના રૂપિયા પરત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પરત માટે જ્યારે તેઓનો સંપર્ક કર્યો ત્યારે તેઓને ખ્યાલ આવ્યો કે આ ફ્રોડ તેમની સાથે થઈ ગયું છે. તો જે ગુનો સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશને નોંધીને જામનગર તથા રાજકોટ જિલ્લામાંથી કુલ અલગ અલગ 5 આરોપીઓ આ 5 આરોપીઓને 2 જિલ્લામાંથી અલગ અલગ ટીમ બનાવીને ટેકનિકલ સોર્સિસની મારફતે તેઓને પકડી પાડીને તેઓના 2 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. શિયાળાની ઋતુ જામતાની સાથે જ કચ્છનું રણ પ્રવાસી પક્ષીઓથી ખીલી ઉઠ્યું છે. રાપર તાલુકાના શિરાની વાંઢ અને ખડીરના અમરાપર નજીક આવેલા મોટા રણમાં હાલમાં લાખોની સંખ્યામાં વિદેશી પક્ષીઓ અને ખાસ કરીને ફ્લેમિંગોનું આગમન થયું છે. અંદાજે 1 લાખથી વધુ ફ્લેમિંગો અહીં જોવા મળી રહ્યા છે. એશિયાની એકમાત્ર ફ્લેમિંગો સિટી કચ્છના મોટા રણમાં આવેલા ફ્લેમિંગો સિટી એશિયાની એકમાત્ર સુરખાબ વસાહત છે. આ સ્થળ રાજ્યનું સૌથી મોટું અભયારણ્ય છે જે 7,506 ચોરસ કિલોમીટરમાં વિસ્તરેલું છે. આ વર્ષે પણ 3 થી 4 લાખ આશરે ફ્લેમિંગો જોવા મળ્યા હતો અને જસ્ટ 5 years બેક આ સંખ્યા આશરે 1 લાખને આજુબાજુ હતી. અને જસ્ટ ટુ ફર્ધર ઇન્ફોર્મ આ વર્ષે પણ જે આપણા વન ખાતા અહીંયા 5 નए સી શેપ ડેઝર્ટ પોન્ડ અને 8 જેવા લિનિયર સ્ટ્રક્ચર અગેન પ્લેટફોર્મ તરીકે તૈયાર કરશે. અમદાવાદમાં પ્રથમવાર ગુજરાત ઈ સ્પોર્ટ્સ ઓપન ચેમ્પિયનશિપ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ ટુર્નામેન્ટમાં વિવિધ ઈ ગેમ્સનો સમાવેશ કરાયો હતો, જેમાં રિયલ ક્રિકેટ, ફીફા વર્લ્ડ કપ, ઈ ફૂટબોલ, સ્ટ્રીટ ફાઇટર, બીજીએમઆઈ અને ઈ ચેસ જેવી રમતોનો સમાવેશ થાય છે. આ ચેમ્પિયનશિપમાં ગુજરાતના 2500થી વધુ યુવા ખેલાડીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030નું આયોજન અમદાવાદમાં થવાનું છે, ત્યારે ગુજરાત ઈ સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશને પણ આગામી સમયમાં યોજાનાર ઈ સ્પોર્ટ્સ ઓલિમ્પિક હોસ્ટ કરવા માટે બીડ મૂકી છે. પણ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી આપણે સ્પોર્ટ્સ રમીએ, જેમ ઓનલાઈન ગેમિંગ હોય એમ ફોન પર રમો, લેપટોપ પર રમો, પ્લે સ્ટેશન, એક્સબોક્સ પર રમો, કોન્સોલ હોય, એ બધાને આપણે ઈ સ્પોર્ટ્સ કહેતા હોઈએ છીએ. અને અત્યારે ગેમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી ગેમિંગ બિલ જેમ અત્યારે પાર્લામેન્ટમાં પાસ થયું અને ઈ સ્પોર્ટ્સને રેકગ્નાઇઝેશન મળ્યું છે, સેમ એમ આપણે ઓલિમ્પિક્સે પણ એને રેકગ્નાઇઝ કર્યું છે અને ઓલિમ્પિક પણ એમનું ઈ સ્પોર્ટ્સની ટુર્નામેન્ટ કરવાની છે. એ બધાની પ્રિપેરેશન માટે આપણા છોકરાઓ પાછળ ના રહી જાય અને એમાં આપણા દેશનું નામ વધારે મોટું કરી શકે, એના માટે આપણે આજે ઉજવી છે આ ટુર્નામેન્ટ, કે એમને ટુર્નામેન્ટનો એક્સપોઝર મળે. આયોજન તો બહુ મસ્ત કર્યું હતું અને આઈ હોપ આવું આગળ બી થતું રહે. આજે તો અમારી પર્સનલી કહું તો અમારો દિવસ આજે ખરાબ છે. લોકો બહુ સારા છે, મેનેજમેન્ટ બહુ મસ્ત છે અને હું ઈચ્છું છું કે આવું આગળ થતું જ રહે. કેમ કે આ વસ્તુ બધા પ્રોત્સાહન આપે છે કે ભાઈ આગળ ફિઝિકલ કરિયર સિવાય બી અમુક જે કરિયર છે ડિજિટલ વર્ચ્યુઅલ એ બી આગળ ઇન ફ્યુચર આગળ ઓલ ઓવર વર્લ્ડ તો વધી જ રહ્યા છે. ઇન્ડિયામાં એનો ક્રેઝ અત્યારે ઓછો છે, પણ જો આવા ઇવેન્ટ થશે તો હોપ છો કે બહુ લેસ ટાઈમમાં આપણે બી ગ્રો કરી શકશું એ લેવલે. श्रीदेव पटेल हु इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ गुजराती ई स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके इतने कम समय में इतना अच्छा टूर्नामेंट कंडक्ट किया. 2,500 के करीबन पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जो कि एक काबिल तारीफ अचीवमेंट है. और आशा है कि आगे बढ़ के भी ये जो टूर्नामेंट है वो और मोमेंटम लेगा और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे. फिर बहुत ही अच्छा मौका है. मैं पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स खेला था, तो मैं तो सौभाग्य मानता हूँ कि अपने लाइफ टाइम में 2 कॉमनवेल्थ गेम्स अपने देश में देखने को मिलेंगे और 2030 की मेज़बानी हम करेंगे, और वो भी अहमदाबाद में. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है. રાજ્ય સરકારના ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડ અને જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે જામખંભાળિયા ખાતે ગીતા જયંતિ મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ, જેમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના સામૂહિક પાઠનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સાથે ગીતા આધારિત પ્રવચન, સેમિનાર અને પ્રશ્નોત્તરી કાર્યક્રમો પણ યોજાયા હતા.
ગીતા જયંતિની ઉજવણી સંસ્કૃત બોર્ડ મારફત ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ મારફત તમામ જિલ્લાઓમાં ચાલી રહી છે. એના ભાગરૂપે જામખંભાળિયા ખાતે દેવભૂમિ દ્વારકાની જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી પણ આજે અત્રે ચાલુ છે, જેમાં બાળકો તજજ્ઞો પોતપોતાની કૃતિઓ, પોતાના વક્તવ્યો, પોતાના પ્રવચનો આપી રહ્યા છે. દરેકને સ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. વિકાસ ભી और વિરાસત ભી માનનીય મંત્રી મોદી શ્રી સાહેબના જે છે પ્રવચન, જે કોટેશન્સ, એ કોટેશનના આધારે વિરાસતનું એક સંવર્ધન કરવાનું કાર્ય અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. રાજ્યના હવામાનમાં હાલ વિપરીત અને અસામાન્ય પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. શિયાળાની શરૂઆત સામાન્ય રહી હતી, પરંતુ વાતાવરણમાં સતત ફેરફારો સર્જાતા ભર શિયાળે પણ લોકો ગરમીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો સામાન્ય કરતાં 5 થી 6 ડિગ્રી ઊંચો નોંધાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે શિયાળાની લાક્ષણિક ઠંડક ગાયબ થઈ ગઈ છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે આ અસામાન્ય ગરમી પાછળ 2 મુખ્ય કારણો જવાબદાર છે. દેશમાં લા નીનોની અસરો શરૂ થવાથી સમુદ્રમાં વારંવાર પશ્ચિમી વિક્ષેપ સર્જાઈ રહ્યા છે. પેટર્નની અંદર એવું કહી શકાય કે આપણે 2017થી 2025માં આપણે અલ નીનોમાં હતા ને હવે લાનીનામાં આવી ગયા છીએ. લાનીના કારણે આ વર્ષે આપણે તમે જોયું કે દરેક સિઝનમાં આપણે આવી રીતના અલગ અલગ વિપરીત અસરો જોઈ છે. માવઠા પણ જોયા છે, ચોમાસું પણ એક ડિલે સુધી જોયું છે, અને નવરાત્રી આપણે ચોમાસું જોયું છે. સેમ વસ્તુ આ વખતે શિયાળામાં જોવા મળી રહી છે કે શિયાળો પ્રોપર બેસી ગયો હતો, પણ આ લાનીનાના કારણે બંગાળની ખાડીમાં એક સિસ્ટમો એટલી બધી સક્રિય થઈ, જેના કારણે ચક્રવાત નીચેની સાઈડ સાઉથની અંદર થોડા ઘણા વરસાદનો માહોલ જોવા મળ્યો, અને અત્યારે હાલમાં જે શ્રીલંકાનું જે ચક્રવાત થયો એ બધાને કારણે માઠી અસર આપણા ક્લાઇમેટની ઉપર પડી કે જેના કારણે આખા ભારતનું જે શિયાળાની જે મોસમ છે એની પર જોવા